ሰላም እንዴት ናችሁ? በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ኖሚናል ሪል ኤንድ ኤፌክቲቭ ኤክስቼንጅ ሬትስ የሚለውን ኮንሴፕት የምናይ ሆኗል ማለት ነው። ሶ ዋትስ ኖሚናል፣ ዋትስ ሪል፣ ዋትስ ኤፌክቲቭ ኤክስቼንጅ ሬትስ የሚለውን ስናይ ሶ ሪል ኤክስቼንጅ ሬትስ የሚለውን ስናይ the real exchange rate is just nominal exchange rate adjusted for relative price between the countries under consideration, right? So the real exchange rate is normally just expressed in index form, right? Algebraically, እንግዲህ በዚህ መስራት እንችላለን ማለት ነው, right? Real exchange rate is equal to what? Nominal exchange rate times what? Price of domestic over price of what? Foreign ማለት ነው, right? በዚህ way መስራት እንችላለን ማለት ነው, right? Where SAR is real exchange rate, S is nominal exchange rate, and when nominal exchange rate ማለት ነው ማለት ነው foreign exchange rate over what? Domestic exchange rate ማለት ነው, right? Domestic currency ማለት ነው, right? P ማለት ደግሞ index of what? Domestic price ማለት ነው. P star means index of foreign price level ማለት ነው. በዚህ ወይ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህን ካልኩሌት በምታደርጉበት ጊዜ ይህን ታገኛላችሁ ማለት ነው, right? Real exchange rate በዚህ ወይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው, right? So what's effective exchange rate የሚለውን ስናይ just measures how a country currency change against a weighted basket of foreign currency, right? Mathematically ማለት ነው። በዚህ ወይ ይሄ ምንድነው ብዙ ጊዜ basket of ከምርትና አገልግሎቶች ጋር በማያያዝ ነው ማለት ነው። effective ምን ነው ግን ኖሚናል ምን ነው እነዚህ ሪል ምን ነው ግን ምንድነው only currency ብቻ ነው ማለት ነው consider የሚያደርገው, right? But here ከዌት ሊሆን ባስኬቶች ወይም ምርትና አገልግሎቶችን በማነጻጸር ነው ማለት ነው, right? ስለዚህ just ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው ኖሚናል ኤፌክቲቭ ኤክስቼንጅ ሬት ማለት ነው። ኖሚናል ኤፌክቲቭ ኤክስቼንጅ ሬት is equal to this one ማለት ነው, right? So where it is just nominal effective exchange rate ማለት ነው SJT ነው nominal bilateral exchange rate ማለት bilateral ማለት two between two ማለት, right? Exchange rate with trade partners ማለት ነው, right? So J at time T, right? With JT is the share of countries trade with country J at time T ማለት, right? So if we use this one the real bilateral exchange rate in the above equation, then we have the real exchange rate this one ማለት ነው። በዚህ way ማግኘት እንችላለን ማለት ነው, right? ሲኛው ምን ይባላል ማለት ነው nominal effective exchange rate ማለት ነው, right? So በዚህ way ማግኘት ይችላል ማለት ነው, right? This one, right? in calculate ማለት ትችላላችሁ። so ሌላ ደግሞ ማየት የምንችለው ምንድነው ኤክስቼንጅ ሬት ሪጅን ምንላቸው ናቸው, right? እነዚህ ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ወሳኝ ኮንሰፕት ነው። so it's a system that countries monetary authorities generally the central bank adopt to establish the exchange rate of its own currency against other currency ነው, right? አንድ ሀገር ከሌላ ሀገር ያላቸው ከረንሲዎች የሚያመጣጥኑበት አዶፕት የሚያደርጉበት ወይም ከሴንትራል ጋር ሊሆን ይችላል አዶፕት የሚያደርጉበት ከሌላ ከረንሲ ጋር የሚያነጻጽሩበት ቫልዩን ስታብሊሽ የሚያደርጉበት ሲስተም ነው ማለት ነው, right? ለምሳሌ አንድ ሀገር ኢትዮጵያ ለምሳሌ ከዶላር ጋር ያላትን ምንዛሬ ምን የምታደርግበት ዲተርማይን የምታደርግበት አዶፕት የምታደርግበት ሲስተም ነው ማለት ነው, right? ብዙ ጊዜ ሴንትራል ባንክ ትልቅ ድርሻ አለው ማለት ነው በዚህ ጉዳይ። so each country is free to adopt the exchange rate regime that it considers optimal and will do so using the mostly monetary policy, right? ስለዚህ እያንዳንዱ ሀገር ምን አለው ማለት ነው ምርጫ አለው ማለት ነው ይሄን አዶፕት ፖሊሲ የመጠቀም ማለት ነው, right? አዶፕት የማድረግ የፈለገውን ፖሊሲ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከዶላር ጋር ያላትን መጠን ምን ማለት ትችላለች ማለት ነው ማመጣጠን ትችላለች ማለት ነው ዲተርማይን ማድረግ ትችላለች ማለት ነው, right? so exchange rate regime broadly classified as fixed and flexible ወይ floating የምንላቸው ናቸው ማለት ነው, right? ሁለት አይነት ናቸው እንግዲህ በባለፈው ያየን ነበር በባለፈው ቪዲዮ ፊክስድ እና ፍሌክሲብል እንላቸዋለን ማለት ነው, right? ፍሌክሲብል ማለት ብዙ ጊዜ ፍሎት እንለዋለን ማለት ነው, right? but there are many different regimes which are in between this extreme case, right? ለምሳሌ በዚህ በፊክስድ እና በፍሌክሲብል በምንላቸው መቼም ብሮድ አድርገን ስላየነው ነው እንጂ በእነዚህ ውስጥ ምን አሉ ሌሎች ውስጥ አሉ ማኔጅድ ፍሎት ምንለዋለን ማኔጅድ ፊክስድ ምንለዋለን ልክ እነዚህ በውስጥ አሉ ማለት ነው, right?
ለምሳሌ ፍሌክሲብል ወይም ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት የሚለውን ስናይ ጀስት ፍሎቲንግ እና ፍሌክሲብል ማለት ተመሳሳይ እንደሆኑ ማየት አለባቸው። ሶ ኤክስቼንጅ ሬት ዲተርማይንድ ባይ ዘ ግሎባሊ ሰፕላይ ኤንድ ዲማንድ ኦፍ ከረንሲ ነው ራይት። በከረንሲዎች ባላቸው ሰፕላይ እና ዲማንድ ነው የሚወሰነው ማለት ነው ራይት። ባላቸው ለምሳሌ ዶላርና የብር ከረንሲ ኤክስቼንጅ ሬቱ ዲተርማይን የሚደረገው ምንድነው? በፍሌክሲብል ጊዜ ሰፕላይ እና ዲማንድ ያላቸው ኢንተራክሽን ገበያ ላይ ያላቸው ፍሎው ነው የሚወስነው ማለት ነው ራይት። ሶ they are this price of foreign exchange determined by the market that can rapidly change due to supply and demand and are not pegged nor controlled by central banks right። በዚህ ጊዜ ምንድነው በፍሎቲንግ ወይም በፍሌክሲብል ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ምንድነው ሴንትራል ባንክ ሊሆን ይችላል ሌላ ማን ሞኔታሪ አውቶሪቲዎች ሊሆን ይችላል ማንም ምን ጣልቃ መግባት አይችሉም ራይት። ዲተርማይን ማድረግ አይችሉም ምኑ ብቻ ነው ማለት ነው ማርኬቱን ዲተርማይን የሚያደርገው አውቶማቲካሊ ነው ማለት ነው ራይት። አውቶማቲክ የሆነ ዲተርሚኔሽን ያለ ማለት ነው ራይት። So the change in exchange rate in floating ወይ flexible regime are described as what depreciation ወይም appreciation ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ዲፕሪሺየት ሊያደርግ ይችላል አፕሪሺየት ሊሆን ይችላል። ዲፕሪሺየሽን ምንለው ምንድነው? አንድ ከረንሲ ከሌላ ከረንሲ አንፃር ሲቀንስ ዲፕሪሺየት አደረገ እንላለን። ወይም አንድ ከረንሲ ከሌላ ከረንሲ አንፃር ሲታይ ከጨመረ አፕሪሺየሽን እንለዋለን አይደል። ለምሳሌ ሁለቱም በአንድ ላይ ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ብርና ዶላር አለ እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናየው ብር የብር ቫልዩ ከጨመረ ምን እንላለን ማለት ነው አፕሪሺየት ሆነ ብር አፕሪሺየት ሆነ እንላለን ኢትዮጵያስ ሆነን ማለት ነው ራይት። የብር ቫልዩ ደግሞ ተቀነሰ ዲፕሪሺየት ሆነብን ብር ዲፕሪሺየት ሆነ እንላለን። በተቃራኒው ደግሞ አሜሪካኖች ደግሞ የአሜሪካን ዶላር ሲጨምር ወይም የብር መጠን ሲቀንስላቸው ምን ይላሉ ማለት ነው ምን ይላሉ ዶላር አፕሪሺየት ሆነ ይላሉ። እኛ ዲፕሪሺየት ሆነ ስን እነሱ አፕሪሺየት ይሆንላቸዋል። ልክ እንደዚህ ነው ማለት ሪቨርስ ነው ማለት ራይት። ግን ይሄ ዲተርማይን የሚደረገው ምንድነው በማርኬት ነው ወይም አውቶማቲካሊ ነው ማለት ነው። ሞኔታሪ አውቶሪቲ ወይም እነዚህ ሴንትራል ባንክ ምንላቸው ጣልቃ ይገቡ ማለት ነው ራይት። ሶ there are two types of flexible exchange rate እነዚህ ሁለት አይነት በፍሌክሲብል ወይም በፍሎቲንግ ሪጅም ጊዜ ሁለት አይነት ናቸው። አንደኛው ፍሎቲንግ ሪጅም እንለዋለን። ፍሎቲንግ ፒውር የሆነ ፍሎቲንግ የሆነ ንጹህ የሆነ ፍሎቲንግ ሪጅም ነው። ይሄ ማለት ነው ማንንም ጣልቃ ማይገባበት ማለት ነው። በራሱ ማርኬቱ ብቻ ዲተርማይን የሚያደርገው ሰፕላይ እና ዲማንዱ ብቻ ዲተርማይን የሚያደርገው የከረንሲውን ቫልዩ ከሆነ ፒውር ፍሎቲንግ ሪጅም እንለዋለን ወይም ክሊን እንለዋለን ብዙ ጊዜ። ሌላ ደግሞ ማኔጅድ ፍሎቲንግ ሪጅም ወይም ደርቲ እንለዋለን። ማኔጅ ይደረግ አንዳንዴ መንግስት ጣልቃ ይገባል። ሴንትራል ባንኮች ሞኔታሪ አውቶሪቲዎች ጣልቃ ገብተው ያን ነገር ያስተካክላሉ ማለት ነው ፍላክቹዌት በሚያደርግበት ጊዜ ራይት። ሶ ፒውር ክሊን ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ሪጅም ራይት under just a floating exchange rate regime the authorities do not intervene to buy or sell their currency in foreign exchange market right። በፒውር ወይም በክሊን ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ጊዜ ማንም ጣልቃ ይገባ ራይት። ከረንሲ በመግዛት ወይም በመሸጥ ኢንተርቨን አያደርጉም እነዚህ አውቶሪቲዎች። ራሱ ማርኬቱ ነው ማለት ነው ዲተርማይን የሚያደርገው ኤክስቼንጅ ማርኬቱ ነው ማለት ነው right። rather they allow the value of their currency to change due to the fluctuation in the supply and demand of currency within the market force ነው ማለት right። automatically ማርኬቱ ነው ዲተርማይን የሚያደርገው right። በጣም ደጋገሙት። ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት በፒውር ወይም ክሊን ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ሪጅም ላይ ምንድነው ይሁን ሰፕላይ እና ኢንክሪዚንግ ዲማንድ ለምሳሌ ዲማንዳችን ለምሳሌ የምን ዲማንዱ በሚጨምር ጊዜ የማን ዶላር ፐር ፓውንድ ነው። ስለዚህ ዶላር ፐር ፓውንድ ምን እየጨመረ ደማት የፓውንድ ዲማንድ እየጨመረ ሄዳማ ዲማንድ እየጨመረ ሲሄድ ዲማንዱ ሲጨምር ሰፕላይ ሲጨምር እነዚህ ሁሉ ይካሄዱ ምንድነው ማርኬቱ ላይ ነው ማለት ማርኬቱ ነው እነዚህ እንዲፈጠሩ የሚያደርግ ማለት right። the other one is managed ወይም dirty floating exchange rate እንለዋለን right። manage ይደረጋል አንዳንዴ so a system in which the government or the country central bank may attempt to just moderate exchange rate movement without keeping the exchange rate regime fixed right። በዚህ ጊዜ ምንድነው ገቨርንመንት እነዚህ ሴንትራል ባንኮች ኢንተርቨን ያደርጋሉ ጣልቃ ገብተው ያስተካክሉታል ማለት ነው። አንዳንዴ የተለያየ እንትኖች በጣም ዶላር አፕሪሺየት በጣም በሚሆንበት ጊዜ
ወይም የተለያዩ ከረንሲዎች በጣም በሚጨምሩበት ጊዜ ከሌላ ከረንሲ አንፃር ጣልቃ ገብተው ያን ነገር ፌር እንዲሆን ያደርጋሉ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሴንትራል ባንኮች ትልቅ ድርሻ ይወስዳሉ right central bank may occasionally intervene right in order to direct the country's currency value into a certain direction right currency ለማስተካከል ብዙ ጊዜ ጣልቃ ይገባሉ ማለት right so this is generally done in order to act as a buffer against economic shock and hence so often it's effect in the economy right ስለዚህ ኢኮኖሚ ለማስተካከል ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚያደርጉት ማለት ነው so what is the advantage of flexible exchange rate regime የሚለውን ስናይ የፍሌክሲብል ኤክስቼንጅ ሬት ሪጂም ጥቅሙ ምን ይመስላል በሚለው በመናይበት ጊዜ what it advocates of flexible exchange rate argues that such rate are more what efficient than a system of fixed exchange rate to correct balance of payment disequilibrium right እነዚህ balance of payment disequilibrium በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህ balance of paymentአችን ወይም ዲፊሲት እና ሰርፕለሳችን በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህ ለማስተካከል balance of payment disequilibrium በሌላ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው right እና እነዚህ በሚፈጠሩበት ጊዜ እነዚህ ለማስተካከል flexible exchange rate በጣም ወሳኝ ነው አሪፍ ነው ማለት ነው right efficient ነው ማለት ነው right so by allowing to achieve external balance easily and automatically right a flexible exchange rate facilitates the achievement of internal balance for example full employment and price stability right እነዚህ ማርኬቱ ራሱ እንዲወስን በማድረግ ምን ማድረግ ይችላል እነዚህ ኢንተርናል የሆኑ ፕሮብሌሞችን ወይም ባላንስ እንዲሆን ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ፉል ኤምፕሎይመንት እንዲፈጠር ፕራይስ ስቴቢሊቲ እንዲፈጠር ማድረግ ይቻላል ራይት ማርኬቱን ምን በማድረግ በመፍቀር ማለት ዝም ብሎ በሰፕላይ እና ዲማንድ ዲተርማይን ያደርገው በማድረግ ማለት ራይት what's the disadvantage of flexible exchange rate የሚለውን ስናይ the first one is uncertainty and diminished trade right uncertainty ነው በቃ ዶላር መቼ እንደሚጨምር ወይም ከረንሲዎች መቼ እንደሚጨምሩ እንደሚቀንሱ አናውቅም right አናውቅም uncertainty ነው right ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው diminished trade እነዚህ ንግዶች ምን እንደሆነ ያደርጋል ማለት ነው እንዲዳከሙ ብዙ ሰው ያን እየፈራ ሪስክ መውሰድ እየፈራ ንግድ ሳይሰራ ይቀራል ማለት ነው right so the risk and uncertainty associated with the system discourage the flow of trade right ብዙ ጊዜ ምንድነው ሪስክ አለው ምክንያቱም አንድ ጊዜ ዶላር ይጨምራል አንድ ጊዜ ይቀንሳል ፍላክቹዌት ይሆናል right ይሄ አንድ ዲስአድቫንቴጅ ነው the other one is term of trade change right term of trade change if for example because of the fluctuating exchange rate there is what a decline in the value of currency that means depreciation and then that will worsen the nation's term of trade that is the nation has to export more to finance a specific level of imports right ስለዚህ እነዚህ term of tradeዎች ምን ይሆናል change ይሆናል ይቀየራሉ ለምሳሌ የአንድ ሀገር ከረንሲ አንዳንድ ምን ይሆናል በጣም ሊቀንስባት ይችላል ማለት ወይ ዲፕሪሺየት ያደርግባታል ይሄ ደግሞ ምንድነው የአንድ ሀገር የንግድ ሁኔታ ምን ይላል ማለት ነው በጣም ይጎዳዋል ያን ለማድረግ ማለት ብዙ ኤክስፖርት አድርጋለች ማለት ነው ያን ነገር የሆነን ሌቭል ኦፍ ኢምፖርት ለማድረግ የሆነን አማውንት ኢምፖርት ለማድረግ ብዙ ኤክስፖርት ታደርጋለች ዲፕሪሺየት ከሆነባት ከረንሲው ማለት ነው right ይሄ term of trade change በጣም ይጎዳ ማለት ነው the other one is instability ነው ኢንስቴብል ነው እንዳልኳችሁ ምንድነው ፍላክቹዌት ያደርጋል አይደል ይቀየራል ከጊዜ ጊዜ ዶላርና ብራው ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ 50 ይሆናል አንድ ጊዜ 60 ይሆናል አንድ ጊዜ 48 ይሆናል አንድ ጊዜ 56 ልክ እንደዛ ፍላክቹዌት ኢንስቴብል ነው right that means flexible exchange rate may destabilize the domestic economy because wide fluctuation stimulates and then depress industries producing export goods right አንዳንድ ጊዜ ምንድነው ኢንዱስትሪዎች በጣም ያመረቱትን ጉድ ምንም በርካሽ ሊሸጡ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው instability ያመጣል ማለት ነው ለምሳሌ for example for an economy which is operating at full employment depreciation result in an inflationary situation right ምክንያቱም አንድ ሀገር ለምሳሌ full employment ላይ እየሰራች ከሆነ ወይም full employment ካለ የሆነ ሰዓት ግን depreciation ይፈጠርና ምን ይሆናል inflationary የሆነ situation ይፈጠራል ማለት ነው right በዛ ጊዜ ምንድነው demand for the good will be rise ምርትና አገልግሎቶች በጣም ዋጋቸው ምን ይሆናል ማለት ነው ይወደዳል ክፍያቸው ዋጋቸው ደግሞ ይጨምራል እንዲሁ ፕራይሳቸው በጣም ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው right ስለዚህ ይሄ በጣም ይጎዳል ማለት ነው so conversely the appreciation will lower import might lower export and increase import causing unemployment right
ብዙ ጊዜ ምንድነው ደግሞ በተቃራኒው ደግሞ ስናይ ለምሳሌ አንድ ሀገር ከረንሲ ደግሞ ምን ካለ አፕሪሺየት ከሆነ ምንድነው በጣም ለምሳሌ የብር ዋጋ በጣም አፕሪሺየት ከሆነ ከዶላር አንፃር ሰው ምን ማድረግ ይችላል? ከውጭ ሀገር ኢምፖርት ያደርጋል። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ምንም ነገር አይመረትም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው? አንኤምፕሎይመንት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። አይ በሀገሪቱ ላይ የስራ አጥነት ይፈጠራል። ለምን? ከውጭ ሀገር ነው ምርትና አገልግሎቶች የምናመጣው። ስለዚህ ሀገር ውስጥ አናመርትም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ባላንስ ኦፍ ፔመንት ዲፊሲት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ራይት። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጉዳቶች አሉት ማለት ነው። ራይት። ዛዘር ዋን ኢዝ ፊክስድ። እስካሁን የምናያየ ነበር ፍሌክሲብል ነበር። አሁን ግን ምንድነው ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ሬጅም እናያለን ማለት ነው። ራይት። ፊክስድ እንዴት ነው ፊክስ ማድረግ የምንችለው የሚለውን ስናይ ሶ ኤን ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት ኦልሶ ሪፈር ቱ አስ ፔጅድ ኤክስቼንጅ ሬት እንለዋለን። ፔጅድ ማለት ቋሚ ፔጅድ ማለት ፊክስድ የሆነ ማለት ነው። ፊክስ የተደረገ የከረንሲውን ለምሳሌ የዶላርና የብር ከረንሲው ኤክስቼንጅ ሬቱ ፊክስ የተደረገ ቋሚ የሆነ ማለት ነው። ራይት በኮንትራክት so the currency of a country is fixed either to another country currency so a basket of currency or another measures of value such as gold እነዚህ ሊሆን ይችላል ማለት ፊክስ ሊደረግ ይችላል። ብርን ከዶላር ጋር ፊክስ ልናደርግ ይችላል ወይም ከሌላ ከረንሲዎች ጋር ፊክስ ማድረግ ይቻላል። ራይት ሀገሮች ሲስማሙ ማለት ነው። ራይት so a regime where the central bank intervene in the market with purchasing and sale of foreign and domestic currency in the order to keep the exchange rate within limits, right? The limit, right? Also known as band in known as bands, right? ማለት ሴንትራል ባንክ ወይም ገቨርንመንት ኢንተርቨን ያደርጋል። ጣልቃ ገብቶ ምን ያደርጋል ማለት ፊክስ ያደርጋል። ራይት በሆነ ሬንጅ ውስጥ የዛ ከረንሲ ቫልዩ እንዲሆን ምን ያደርጋል? ሊሚት ያደርጋል። እነዚህ ሴንትራል ባንኮች ምን ያደርጋሉ? ቦንዶችን ይገዛሉ፣ ይሸጣሉ። ያን ነገር በዛ ሬንጅ ውስጥ ለማድረግ ማለት ራይት። ይሄ ምንድነው ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት እንለዋለን ማለት ነው። ራይት ሶ change the value of currency in a fixed exchange rate regime are called devaluation or revaluation እንላለን። በዚህ በባለፈው እንዳየነው ሪቫሉሽን እና ዲቫሉሽን ማለት በፊክስድ ኤክስቼንጅ ሲስተም ያሉ ናቸው ማለት ነው። ሶ ዲቫሉሽን ማለት መቀነስ ማለት ነው። ራይት የአንድ ሀገር ከረንሲ ከሌላ ሀገር ከረንሲ ጋር ሲነጻጸር የሚቀንስ ከሆነ ከቀነሰ በቅናሽ ፊክስ ከተደረገ ምን ይባላል ማለት ነው? ዲቫልዩ ሆነ፣ ቫልዩ ቀነሰ ማለት ነው። ራይት ሪቫልዩ አደረገ ማለት ደግሞ ቫልዩ ጨመረ፣ የአንድ ሀገር ከረንሲ ከሌላ ሀገር ከረንሲ ከጨመረ ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ራይት በዚህ ወይ ኢንተርቬንሽን በማድረግ ለምሳሌ ሰፕላዩን ይጨምራል፣ ዲማንዱን ይጨምራል ማለት ሴንትራል ባንክ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ የሚያደርገው ኢንተርቬንሽን በማድረግ ነው። ራይት እነዚህ ኢንተርቬንሽን እዚህ ጋር ግራፉ እንደምታዩት ኢንተርቬንሽን አለ፣ እዚህ ጋርም ኢንተርቬንሽን አለ። ራይት ለምሳሌ እዚህ ሰፕላይ እና ዲማንዱን ለመጨመር ለምሳሌ ዲማንዱ ወደዚህ ጨምሯል፣ ሰፕላይ ወደዚህ ጨምሯል፣ ምን አድርጓል ማለት ነው? ኢንተርቬን አድርጓል ማለት ነው። ማለት ሴንትራል ባንክ ገቨርንመንት ወይም ሞኔታሪ አውቶሪቲዎች ማለት ነው። ራይት እዚህ ጋርም እንደዛው ኢንተርቬንሽን አለ ማለት ነው። ራይት እዚህ ጋር ኤክስቼንጅ ሬቱ ላይ ኤክስቼንጅ ሬቱ እንዲቀየር ምክንያቱም ነው ማለት ኢንተርቬን አድርገዋል። ይሄ ምን ይባላል? ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሬት እንላለን። ሶ እነዚህ አድቫንቴጅ አላቸው። ምን አድቫንቴጃቸው ስንል the first one is lower uncertainty በፍሌክሲብል የነበረው ተቃራኒ ማለት ነው። uncertainty እርግጠኛ ነን በዚህ በቃ ዶላር ምን ያህል እንደሆነ ወይም አንድ የሆነ ከረንሲ ከብር ጋር ያለው ወይም የሆነ ከረንሲ ከሆነ ከረንሲ ጋር ያለው ፊክስድ ነው አይደል? ሁሌም ሰርቴን ነው right? እርግጠኛ ነን። ስለዚህ fixed exchange rate avoids uncertainty so because rate is maintained within a relatively narrow band by operations of monetary authorities, right? እነዚህ monetary authority ወይም ሴንትራል ባንክ ወይም ገቨርንመንት የምንላቸው አውቶሪቲዎች ምን በሆነ ሊሚት ውስጥ ነው በሆነ ሬንጅ ውስጥ ነው ማለት ነው የሚሆን ከረንሲ ቫልዩ ራይት። ስለዚህ እርግጠኛ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ነጋዴዎች ወይም እነዚህ ኤክስቼንጅ የሚያደርጉ ሰዎች ምንድነው እርግጠኛ ናቸው። ይሄ ደግሞ ምን እንዲያደርጉ ያደርጋል ማለት ነው ንግድ እንዲነግዱ የተለያየ ብዙ የሚሰሩ ዘንዳ so because of the lower uncertainty such as rates reduce the transaction cost, right? ትራንዛክሽን ኮስቶችን ይቀንሳል። ለምሳሌ ፌሲንግ ኢምፖርተሮች ላይ ከውጭ ሀገር ወደ ውስጥ የሚያስገቡት ላይ እነዚህ ኤክስፖርቶች ወደ ውጭ ሀገር የሚያስወጡት እቃዎችን ምኖችን ኢንተርናሽናል ቦሮዎችን እነዚህ ሌንደሮችን እነዚህ እርግጠኛ እንዲሆኑ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ንግዱን ፋሲሊቴት ያደርግልናል ማለት ነው። ይህም ቢሆን ግን ምን አለው? ዲስአድቫንቴጅ አለው። right? The first one is what? Preventing adjustment for currencies that becomes under or over
ቫሊድ እንዲሆን ያደርጋል ወይም አንደር ቫልዩ ወይም ኦቨር ቫልዩድ እንዲሆን ፕሪቨንት ያደርጋል። እነዚህ ማለት አንዳንዴ ምንድነው ከረንሲዎች አንደር ቫልዩድ ሊሆን ይችላሉ ወይም ኦቨር ቫልዩድ ሊሆን ይችላሉ። በዛ ጊዜ አጀስት ለማድረግ አይመችም ማለት ነው። አንድ ጊዜ ሴት ከተደረገ በሆነ ባውንደሪ ዲተርማይን ከተደረገ ለብዙ ጊዜ ሊቆይ ይችላል። ይሄ ደግሞ አጀስት ለማድረግ ማርኬቱ ላይ ተጽዕኖ ቢኖርም ያን ለማስተካከል ቶሎ አይሆንም ማለት ነው። So the other one is if overvalued it will make export uncompetitive, right? ለምሳሌ overvalued ከሆነ ኤክስፖርቶች ምን ይሆናሉ ማለት ነው? uncompetitive ይሆናሉ። that means undervalued ከሆነ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? cause inflation ይፈጠራል ማለት ነው። right? undervalued ከሆነ ኢንፍሌሽን ይፈጠራል። so current account imbalance ይፈጠራል። current accountአችን ወይም balance of payment ካለው current accountአችን ወይም ንግድ ስንነግድ ያለው ማለት ነው ንግድ ወደ ውጭ ስናስገባ ኢምፖርት እና ኤክስፖርት ስናደርግ ያለው ኢምባላንስ ይፈጠራል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ለስ ፍሌክሲብል ነው ፍሌክሲብል አይደለም። እንዲሁም ደግሞ ዲፊካልት ቱ ሪስፖንድ ቱ ቴምፖራሪ ሾክስ አንዳንዴ በሆነ ሰዓት ላይ የሚመጡ ሾኮችን የኢኮኖሚ ለውጦችን ዊስታንድ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ራይት መቀየር አንችልም። አንድ ጊዜ ፊክስ ስለሆነ ያን ነገር መቀየር አንችልም። እንዲሁም ደግሞ requiring large pool of reserves to support the currency if it comes under pressure, right? አንዳንዴ ደግሞ ምንድነው ሪዘርቭ ያስፈልገናል። ብዙ ሪዘርቭ ልናስቀምጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን እንደዚህ እንትኖች ኮንፍሊክት ዊዝ አዘር ማክሮ ኦብጀክቲቭስ such as requiring higher interest rate, right? ከሌላ ማክሮ ኦብጀክቲቮች ጋር ምን ይሆናል? ኮንፍሊክት ይፈጠርብናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ስናይ ፍሌክሲብል ቨርሰስ ፊክስድ ኤክስቼንጅ ሪጂሞችን ስናይ there is no clear cut conclusion as to which system is superior to another, right? የትኛው ይሻላል ለማለት እዚህ ጋር ምንም የሚቻል አይደለም ማለት ሁሎችም የራሳቸው ኳሊቲ ስላላቸው ማለት right? However, as a result of the great volatility in the exchange rate experienced over the past decade, the balance seems towards managed floating rates. ከዚህ ይልቅ ምንድነው managed የሆነ floating በጣም ተመራጭ ይሆናል ማለት ነው። ከበፊት ስናየው ጀምሮ ማለት ከበፊት አይነቱ ስናይ ይሆናል ማለት ነው right? ሶ በሚቀጥለው ቪዲዮ ኢንተራክሽንስ ኦፍ ሄጀርስ አርቢትሬጅ ስፔኩሌተር የሚሎችን እናያለን ማለት ነው። ሶ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ቪዲዮውን እስከመጨረሻው ስላያችሁት አመሰግናለሁ።